गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ਆਪਾਂ ਅੱਜ बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ बहुत बारी पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ पर ਬੱਚੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਏ। ठीक है, तो मैं बड़े ही सौखे तरीके नाल डायग्राम बनाया है। ठीक है, तुसीं इहनूं ध्यान नाल देखो, बड़े आराम नाल बन जाएगा तुहाडे कोल डायग्राम, नहीं तो मैं तुहानूं डायग्राम बनाना भी सिखा देवांगी। ठीक है, एक क्वेश्चन है, देखो तुहाडी किताब दे विच 5 नंबर का क्वेश्चन दिता होया है। मनुख विच लहू गेड़ प्रणाली दोहरे चक्कर की व्याख्या करो। लहू गेड़ की प्रणाली तो भाव है कि जिहड़ा साडा लहू है वो दिल दे अंदर, दिल दे विच 2 बारी जांदा है एक गेड़ दे अंदर। ठीक है, दिल तो साडा जब तक असी हाँ उदों तक धड़कदा ही रहना है, पर एक चक्कर दे विच, एक गेड़ दे विच यह दोहरी बारी जांदा है। ठीक है, वो किद्दां जांदा है वो आपां सारा इस वीडियो राही डिस्कस करांगे। सब तो पहला दिल, दिल किद्दां दा हुंदा है। जिहड़ा मनुखी दिल है यह पेशीदार लाल भूरे रंग का हुंदा है। ठीक है, यह साडे शरीर दे विच पंप करन वाला ऑर्गन है। पंप करन वाला ऑर्गन तो मतलब है कि यह खून नूं साडे पूरी शरीर के अंगां तक पहुँचाता है। यह ऑक्सीजन नूं साडे पूरे शरीर के अंगां तक भेजता है। किद्दां भेजदा है वो आपां इहदे विच पूरी कारजविधि स्टडी करनी है, पढ़ांगे आपां पूरी कारजविधि किद्दां हुंदी है। देखो यह मैं मनुख का दिल बनाया है। देखो इस मनुख के दिल के अंदर 4 खाने होंदे हन। खाने नूं अंग्रेजी दे विच, इंग्लिश दे विच चैंबर्स कहा जाता है। देखो 2 उपरले खाने, आ 2 उपरले खाने ने ते आह 2 हेठले खाने हैं। उपरले खानिਆਂ नूं आरिकल कहा जाता है ते हेठले खानिਆਂ नूं वैंट्रिकल कहा जाता है। यह साडे दिल का सज्जा पासा हुंदा है इधर वाला, तो यह साडे दिल का खब्बा पासा हुंदा है। बच्चे बड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि वो अपने हत्थ के खब्बे पासे नूं खब्बा लै लैंदे ने ते अपने हत्थ के सज्जे पासे नूं सज्जा लै लैंदे ने, पर इदां नहीं है। आपां दिल का डायग्राम नूं इस तरह वेखना है, मतलब सज्जा पासा साडा इधर वाला आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चे ये गलती जरूर करते हैं। तो अपने हत्थ के खब्बे वाले पासे वाली साइड ते आपां दिल का सज्जा पासा बनाना है। सज्जे पासे बारे मैं दसदी हाँ। सज्जे दे उपरले खाने नूं आपां सज्जा आरिकल कहंदे हाँ ते हेठले खाने नूं सज्जा वैंट्रिकल कहंदे हाँ। इदां ही खब्बे पासे वाली साइड ते देखो, खब्बे पासे दे उपरले खाने नूं आपां खब्बा आरिकल कहंदे हाँ ते हेठले नूं आपां खब्बा वैंट्रिकल कहंदे हाँ। ये 4 साडे खाने हो गए दिल दे अंदर। ठीक है, हुण की हुंदा है कारजविधि। देखो जिहड़ा साडे शरीर तो खून आंदा है सज्जे पासे विच आंदा है, पहला उत्तले शरीर के अंगां तो ते हेठले शरीर के अंगां तो, इन्हां 2 धमनियां राही खून आंदा है सज्जे आरिकल दे अंदर। सज्जे आरिकल तो यह खून कित्थे भेज दिता जाता है? सज्जे वैंट्रिकल दे अंदर। सज्जे वैंट्रिकल तो हो के यह खून साडे फेफड़े धमनियां तो यह फेफड़े ते चला जाता है, फेफड़ियां कोल। ये फेफड़ियां सानूं पता है कि फेफड़ियां कोल की हुंदा है? ऑक्सीजन हुंदी है, तो फेफड़े उस ऑक्सीजन रहित खून नूं ऑक्सीजन दे देंदे हन। देखो ये हेठले शरीर तो, ये उत्तले शरीर तो ऑक्सीजन रहित खून आया। मैं तां ही नीले रंग का बनाया, नीले रंग नाल ड्रॉ किया है। ऑक्सीजन रहित खून आया, कित्थे आया? पहले सज्जे आरिकल दे विच। फिर सज्जे आरिकल तो ऑक्सीजन रहित खून कित्थे भेजा जाता है? सज्जे वैंट्रिकल दे विच। फिर सज्जे वैंट्रिकल चो यह खून कित्थे चला जाता है? फेफड़े धमनियां तो ये कित्थे चला जाता है? फेफड़ियां कोले। फेफड़ियां कोल की करन जाता है? फेफड़ियां कोले ऑक्सीजन लैन जाता है। फिर ये फेफड़ियां कोल आ गया, ऑक्सीजन लै गया। ऑक्सीजन लैके इन्हें देखो इधरों एंटर करना है फेफड़े सिरावां तो। फेफड़े सिरावां तो देखो मैं लाल रंग किया, क्यों किया? क्योंकि हुण इत्थे साडे कोल किहड़ा खून आ गया? ऑक्सीजन युक्त खून आ गया। फेफड़े सिरावां तो ये ऑक्सीजन लैके आएगा, खून ऑक्सीजन लेके आएगा, तो ये कोल इस खून नूं असीं की कहंदे हन? ऑक्सीजन युक्त खून कहा जाता है। ऑक्सीजन युक्त खून कित्थे आवेगा? खब्बे ऑरिकल दे विच आ जाएगा। खब्बे ऑरिकल तो फिर कित्थे भेज दिता जाता है? खब्बे वैंट्रिकल दे विच। फिर खब्बे वैंट्रिकल दे विचों यह जाके महाधमनी तो यह कित्थे चला जाता है? साडे शरीर के अंगां कोल भेजा जाता है। साडे शरीर के सारे अंग ऑक्सीजन लै लैंदे हन। फिर यह खून की बन जाता है? ऑक्सीजन रहित खून बन जाता है। फिर ऑक्सीजन रहित खून फिर साडे सज्जे पासे वाल आवेगा, मतलब सज्जे आरिकल दे विच आवेगा। फिर सज्जे वैंट्रिकल दे विच, फिर सज्जे वैंट्रिकल तो फिर फेफड़े धमनियां कोल
ਫੇਫੜੇ ਧਮਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੇਫੜੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਫੇਫੜੇ ਸਿਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਖੱਬੇ ਆਰਿਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੱਬਾ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਾਧਮਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੰਡ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੰਡ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਰਹਿਤ ਖੂਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਯੁਕਤ ਖੂਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਖੂਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੰਡ ਦੀ ਦੀਵਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਰੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੋਹਰਾ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਖੂਨ ਸਾਡਾ ਆਕਸੀਜਨ ਰਹਿਤ ਖੂਨ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੱਜੇ ਆਰਿਕਲ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ, ਸੱਜੇ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ ਤੋਂ ਫੇਫੜੇ ਧਮਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਕੋਲ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਯੁਕਤ ਖੂਨ, ਖੱਬੇ ਆਰਿਕਲ, ਖੱਬਾ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ ਤੇ ਮਹਾਧਮਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਖੂਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ? ਇੱਕ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋਹਰੀ ਲਹੂ ਗੇੜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਣਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ, ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਦਿਲ, ਇੱਧਰ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ, ਇੱਧਰ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਤੇ ਫੇਫੜੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਰਹਿਤ ਖੂਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਖੂਨ? ਦਿਲ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ। ਦਿਲ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦੇ ਸੱਜੇ ਆਰਿਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੇ ਸੱਜੇ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਖੂਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਆਕਸੀਜਨ ਰਹਿਤ ਖੂਨ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਖੂਨ ਬਣ ਗਿਆ? ਆਕਸੀਜਨ ਯੁਕਤ ਖੂਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ? ਦਿਲ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਦਿਲ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਖੱਬੇ ਆਰਿਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮਹਾਧਮਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ 8 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਆਠਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਆਠਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਇੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਚਾਰਾਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਫੈਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਆਕਸੀਜਨ ਰਹਿਤ ਖੂਨ ਦਿਲ ਦੇ ਸੱਜੇ ਆਰਿਕਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਆਰਿਕਲ ਤੋਂ ਇਹ ਖੂਨ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੱਜੇ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ ਚੋਂ ਇਹ ਖੂਨ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਯੁਕਤ ਖੂਨ ਖੱਬੇ ਆਰਿਕਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਖੱਬੇ ਆਰਿਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਬੇ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੂਨ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ ਤੋਂ ਇਸ ਖੂਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਖੂਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਲਹੂ ਗੇੜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 8 ਵਾਲਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਵਾਲਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ, ਸੱਜੇ ਆਰਿਕਲ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਰਹਿਤ ਖੂਨ ਸੱਜੇ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਰਹਿਤ ਖੂਨ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ, ਆ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਆਕਸੀਜਨ ਰਹਿਤ ਖੂਨ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ? ਆਕਸੀਜਨ ਯੁਕਤ ਖੂਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਯੁਕਤ ਖੂਨ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਖੱਬੇ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੱਬੇ ਆਰਿਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੱਬੇ ਆਰਿਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਯੁਕਤ ਖੂਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ? ਖੱਬੇ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਹੇਠਲੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹ ਖੂਨ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੀ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਦੇ ਦੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਖੂਨ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਰਹਿਤ ਖੂਨ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਆਰਿਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 5 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।